Yes, am I audible? Yes, sir. Fine, thanks. I think all of you have filled that particular form that is shared in the group. Have you filled? Have all of you filled? Please acknowledge. I mean, in the meeting we have say now right now we have five. Okay, so I hope all five of you have filled the feedback form which I have given. Have you filled, students? Say yes or no. Yes, sir. Okay, I hope. Yeah. Yes, sir. Uh, there is one question. There is one. There is one field there asking that whether you are able to access your class recording in LMS portal. For that, you need to select yes, I guess, right? Because you all can access your recordings from. So that link is specified in the LMS portal as well, and that link is directly you can search in YouTube as well, right? Still, I have only seven students joining. Okay, so those who have not yet filled this particular Google form, please fill it. Okay, please fill it as soon as possible. So that is much needed. And in place of session recordings, LMS portal, whether you are able to access LMS portal session recordings or not, you need to select yes, right? Because all the recordings are available for you to access. So either you can access from LMS portal or you can access directly in YouTube, right? So that YouTube link is only given in that LMS portal, right? Yes. Okay. Okay, students, let's start. Okay, in the previous class, we are talking about Ajax. What an Ajax is? Yes, anyone, please? What is an Ajax? Because we have discussed some of the concepts based on Ajax, and we have seen how Ajax object can be created, how it can be manipulated, right? Yes, anyone, please? So, what is an Ajax? Yes, students, what is an Ajax? Yes, anyone? Let me. So one more important thing. So you people need to know. So I have your attendances. So uh, let me show your attendance. Yeah, it's Pargur. I hope screen is visible. Is the screen visible, students? Yes, sir. Yeah, fine, perfect. Okay, these are the attendance of Bargur students. Say we have Alia Muhammadi. Her percentage of attendance is very low. It is less than 20%. It is 19. She has joined only one or two classes, I guess, right? And remaining all your attendances are in the percentages. And here one more, Sania Banu. So her percentage is also quite low. Okay, so they are not joining the classes. If please inform them to join the classes. Okay, because the certificates will be given to those whose percentage will be greater than 80%, right? So I can see over here many there are many students whose percentage is less than 80%, like Swati, we have Swati, Vanita, they are consistently absent students, like, right? And we have over here, so Radha as well, they her percentage is it's about 70%. So make sure that now onwards you will attend the classes regularly. And those whose attendance is quite less than 20%. Okay, say one, that is Sania, and Swat, it's less than 50 even. Sorry, Sania, Swati, Vanita, as well as Alia. Sorry, Alia Mohammadi, right? So inform them to join the classes, not to skip the sessions. It is important to join, right? Yeah, we'll talk about this. Let me share. So in the previous class, we are talking about Ajax. So the meaning of Ajax is asynchronous JavaScript. Here we are not using any jQuery. So I'll remove this. Okay. The meaning of Ajax is asynchronous JavaScript and XML. Okay. So as I told in the previous class as well, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಪದೇ ಪದೇ ರೀಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಲೋಡ್ ಓವರ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್,
and it will gives a good user experience. ಇದರಿಂದ ಯೂಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೇಟಾ ನಿಮ್ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಆ ಡೇಟಾನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸರ್ವರ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಜಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. So what I have done over here is simply I'll repeat once again and we'll move forward. So one button ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, so I have taken a button and I have taken a paragraph. Okay, in the paragraph I have printed something. This is para. Okay, and in button I'm uh, triggering on click event handler. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ creating the object called XML HTTP request. Okay, so we'll create ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. Okay, then here one property. So now several properties ನೋಡಿದ್ವಿ, I mean previous class ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. Okay, on ready state change, on response text. Okay, and then status. So all these property we have seen in the next previous class. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. So previous class ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇನ different properties, right? So you can see over here. Yes, here you can see. So we have different properties like on ready state change. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇದೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 0 ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, 2 ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, 3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ XML ಅಂತಾನು ಇದೆ. ಸೊ ಅದು XML ಡಾಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಪೇಜ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ 200 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 200 ಮೀನ್ಸ್ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. 403 means that is not available. Similarly 404 is not found, that is not available, like that. And status text ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will return the status text like okay, not found. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 200, 403, 404. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಮೂವ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ಆನ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು. ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬದಲಿ ನಾನು XHR ಡಾಟ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಹೌದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ಹೌದು, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, XHR ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ? ಕರೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ದು XHR ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 2-3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಆದ್ರೆ 4 ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. 4 ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 4, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 200 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಲ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೀವಿ ಆ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 200 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 200, ಅದರ್ವೈಸ್ 403, 404 ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೈಲ್ ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರ್ ID ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so here I'm accessing this particular paragraph by using this get element by ID method. ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. jQuery ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ jQuery ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ID ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾ ಡಾಟ್ ಇನ್ನರ್ HTML. ಇನ್ನರ್ HTML ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಫೈಲಿನ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಡಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅಜಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ URL ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯೂಸರ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದು ಗೆಟ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. URL ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫೈಲ್ ನ ನಾವು ನಮಗೆ ಫೈಲ್ ಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ ನ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ URL. URL ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಸಿಂಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಫೋರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಾರಿ 1 2 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೇ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 3. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ URL. URL ಮೀನ್ಸ್ URL ಆಫ್ ದ ಫೈಲ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ welcome.txt ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ welcome.txt ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆತರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ welcome.txt ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೋ ಎರರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಆನ್ ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಫೈಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, jQuery ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. jQuery ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ajax.html ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ajax.html ಫೈಲ್. ಮೈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ajax.html. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. htdocs ಒಳಗೆ ಒಂದು jQuery ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರ ಒಳಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ htdocs. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ jQuery, ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ajax.html. ಓಕೆ, welcome.txt ಫೈಲು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ajax.html. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇವೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಅಂತ ಬಂತು, ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಟನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಫೈಲ್ welcome.txt ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು GC ರಾಮನಗರ್. GC ರಾಮನಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಟನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ದ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ welcome.txt ಫೈಲ್ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ HTML ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ ನಾನು,
ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ Ramnagar. Okay, simply I'm writing over here something. Okay, Ramnagar is in Bangalore. Fine. I'm writing over here. I'll save this. Let me check whether it will work or not. I'll refresh it. Perfect. I'll click it. Perfect. Okay, yeah, it is not came over here. Il bandilala. Okay. So I think which file I have run over here. Make sure that I am running the same file. Okay, or else I'll open the file from here. Okay, because I may have duplicate files. Okay, so in the file open the file. Open with Visual Studio. Okay, fine. Ignore. Okay, ajax.html. What I'll do is I'll close my all files because it may leads to confusion, right? ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಲ್ಡರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಐಲ್ ಓಪನ್. ಸೊ htdocs ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋಲ್ಡರ್, ಇದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋಲ್ಡರ್. ಸೊ htdocs ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ XAMPP, in XAMPP htdocs, in htdocs we have jQuery folder. This folder I'll open. Fine. Yes, now it is available. Okay, ajax.html. Okay, fine. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. welcome.txt file. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, I'll update. So I can update in any heading 3. Ramnagar. Ramnagar is in Bangalore. Okay, I'll save this. I'll run it now. ಈಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Save. Yeah, I'll click this. Puff. So still it is not came, right? Yes. There is something happen. I think I have not saved this particular file. ಈ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಫೈಲ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, no, still it is not loaded. Okay, welcome. Okay, ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? welcome.txt. Okay, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. Okay, Ramnagar is in Bangalore. It is updated, right? Why it is not coming? I will refresh it once again. Okay, still it is not came. What I'll do is I'll close this. I'll start running over here. Host. Okay, so here we have our folder file name called jQuery. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ welcome.txt ಫೈಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. welcome.txt. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ welcome.txt ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಅದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ GC ರಾಮನಗರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು?
Ramnagar is in Bangalore, so that content is not over here. So for that reason, it is not showing. But here it is showing. Why it is jQuery ಎರಡು file ಇದೆಯಾ? Okay, no, a single only jQuery. I'll simply rename this file. Let me rename this. Welcome1.txt. Welcome1.txt. Right. So here in Ajax, so here I'll specify that file welcome1.txt. Now let me run this. So ಇಲ್ಲಿನ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ welcome1.txt. ಸರಿ, ಇದು ಫೈಲ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ajax.html. I'll click it. ಈಗ ಅದು ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. Perfect. You can see over here, Ramnagar is in Bangalore. Okay, so all these details will be updated. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ this property ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, inner HTML ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ HTML ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ welcome1.txt ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. HTML ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ H1, this BR and P, all this will be displayed. Let's see whether it will display or not. ನೋಡಿ ಈಗ. ಸೊ I'll refresh this. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನರ್ HTML ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್. ಯಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೊ HTML ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ನರ್ directly without having the tags. Text ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? I will save this. Refresh. Okay, click. Okay, still some problem. Let us see any problem occur over here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು console. The file is served. Okay, why it is showing, but ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನರ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅದು HTML ಆಗಿರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇನ್ನರ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್, refresh. Perfect. You can see over here, welcome to JC Ramnagar. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು HTML ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು HTML ಆಗಿ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ 2. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಟು H2 ಅಂತಾನೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ HTML, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ನರ್ HTML ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, H2 ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ರಾಮನಗರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Okay, so this is how Ajax works. I guess you understood how Ajax works. So Ajax ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. Ajax ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೈಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, hello.txt ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಫೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಂತೂ ಅದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿಸ್ console
dot log. So here I'll print this dot ready state, okay, this dot ready state, and console dot log. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ 200 ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಫೈಲ್ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ 200 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 200 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 403 ಬರುತ್ತೆ, 403. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, 200 ಯಾವಾಗ ಓಕೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 200, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 403 ಅಥವಾ 404 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ರನ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್. ಓಕೆ, ಐ ನೋ, ವಿ ನೋ ದಟ್ hello.txt ಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, welcome.txt ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ welcome1.txt ಫೈಲ್ ಇದೆ. hello.txt ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. This is, yeah, this is, I'll refresh it. Perfect, I'll click it. Yeah, you can see over here ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎರರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಎರರ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ? 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 404 ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಫೈಲ್, ಯಾವ ಫೈಲ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ 404 ಬರುತ್ತೆ. 404 means not found. Is it clear, students? Is it clear till now? Students, is it clear? Say yes or no. Yes, please answer. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes, students, is it clear till now? Yes, sir. Fine. Okay, thanks for answering. Okay, so this is how Ajax works. ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ US ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರಿ, US ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆ ತರ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮೆನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಜಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, drop down. Okay, drop down .html. Okay, now what I'll do is I'll simply create, I'll take some HTML snippet. Okay, so ishtantu bantu. Okay, so let me add the title, dynamic drop down. Dynamic drop down. Fine. So now as we know, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಸೊ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್? ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನಿವನ್? ಹೇಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್.
ಕಂಟ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಡ್ ಸೇ ಸಮ್ ಯು ಎಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಫೈನ್. So this is our select box. So I'll close the select box over here, right? ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾನು ಕೊಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಡ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ the options will should not be visible over here, right? Fine. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಡಾಟ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಾವು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಐ ಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸತಿ ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಲಿ, ಯು ಎಸ್ ಎ ಆಗಲಿ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಗಲಿ, ಆ ಕಂಟ್ರಿನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಈವೆಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so we have several options over here. You can see over here. So we have say 1 2 3 4 options over here. So by default it will be let it be ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಐ ಮೀನ್ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಆನ್ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ನಾವು, ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟಿಲ್ ನಾವು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೇ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು.
ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ, ಸಾರಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಾ ಐ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಿ ಡೇಟಾ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್. ನಾ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲರ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ನೌ. ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Can you observe this? Say yes or no. Yes, sir. Yes. Okay. So ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏನು? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ USA ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, USA ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಾಡಿದೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಅಜಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, create XML HTTP request object. Okay, ಅದನ್ನ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. create XML HTTP request object. So basically this object is called Ajax object. ಇದನ್ನ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. Okay, so this is the number 1. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಓಪನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಬೇಕು.
ಸ್ಟೇಟಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ 4 ಇದೆಯೋ, ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ 1 ಇದೆಯೋ, 2 ಇದೆಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ 200 ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, 404 ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಚೆಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಐ ನೀಡ್ ಟು use the response from ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅಜಾಕ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ where XHR ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. XML HTTP ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿ ಓಪನ್ ಮೆಥಡ್ XHR.open. ಓಪನ್ ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಗೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿ ಗೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ URL ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ URL ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್ ನ URL ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು. URL ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು PHP ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು PHP ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನು ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರಿತೀವಿ PHP ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದೇ ತರ USA ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ USA ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು PHP ಫೈಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ URL ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ URL ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ XHR.send ಮೆಥಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು PHP ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಫೈಲ್, ನ್ಯೂ ಫೈಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇದು ಫೈಲಿಗೆ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಲಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ state.php ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ಫೈಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ jQuery. ಓಕೆ, jQuery ಒಳಗೆ ಈಗ ನಾನು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್? state.php. ನೋಡಿ, ಈ ಫೈಲ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ URL, ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ URL, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೊಕೇಟರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ URL ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ಮೈ JavaScript code here, right? So I can add over here. So ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So this is the URL of this particular file, right? Now what I'll do is, so ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ this dot value, right? So that is data. Okay, so here that I will assign. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು URL ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
country anta variable name. Okay, country is variable name. Okay, so here I will add, illi ನಾನು add ಮಾಡ್ತೀನಿ. So ಆ particular okay, here I will add comma plus data. So plus data. Okay, data ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, country. So here you can see ಆ ಡೇಟಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಡೇಟಾ ಆಗಿ plus is separator over here, so we need not require comma over here, right? I will save this, ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. So the variable name is say dollar country. Okay, here I will use that variable. So dollar underscore here. Yes, here get method use ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, get. Okay, dollar underscore get. So here I need to specify this particular code. Which one? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಫೈಲ್, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಡಾಟ್ HTML. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ, ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು PHP. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ PHP. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಆನ್ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ change property. So I will use that particular property with the help of Ajax object on ready state change. So we have this property over here on ready state change. Avaga one function call ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, so I'm calling the function over here. So in that particularly what I will write is, so I can check so this particular things. So ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I will check this condition. ಏನಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾವಾಗ 200 ಆಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ XHR ಹಾಕಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ XHR. If that particular file is available, then the status will be 200, right? Okay, so now what I'll do is for this EID ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್, ರೈಟ್? So for that case I am accessing over here. So how I can access? So this I need to access this particular. So access ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, so I have specified the name for that particular select box called state, right? State ಅನ್ನೋ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ this code, right? ಈ ಕೋಡ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು, document dot get element by ID, right? So document ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐಡಿ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಐಡಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ HTML ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ನರ್ HTML ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ
ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಆ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಾನು ಫೈಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ state.php ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ xhr.response text. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓವರ್, ಇನ್ನೂ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, I need to close one more bracket. I need to close over here this if. ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Sir. Yes. Okay. Now what I need to do, I need to create an PHP file. PHP file ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ PHP file ಅಲ್ಲಿ, so I need to add this particularly, right? So I will come to this my PHP file over here. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್, ಸೇ ಒನ್ ಫೈಲ್, ಸಾರಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬೈ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ನೇಮಿಂದ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. USA ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಅರೇ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಆಡ್ ಲೈಕ್ R is Karnataka. Okay, then we have the neighboring Tamil Nadu. Okay. We have Kerala, right? And we have the state like Maharashtra. You can add any number of states over here, no issues, right? Then we have over here, we need to add several countries like USA ದು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ತರ USA ಗೂ ಮತ್ತೆ ಅರೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಅರೇ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. USA ಸೇ ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್. Okay, simply I have given some names. Okay, 2 names. Similarly, we have one more select box na value one ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಎಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಓಕೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನೇಮ್. ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Johannesburg. Okay, we can add several countries over here, several states. Okay, so ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು USA ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅರೇ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ, USA ಅರೇ. ಅದೇ ತರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಅರೇ ಬರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಎಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅರೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೇಸ್, ಸ್ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫೈನ್. ಸೊ ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಸೇ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೇಮ್ಸ್ ಅದೇ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ, USA, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದು ಇಟರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ.
ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ನಾವು ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ PHP ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅರೇ ಒಳಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಟರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲೂಪ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್. okay, for each here we need to create a variable. okay, so ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ $i ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದು ಟ್ರೂ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ HTML file. Sorry, it should be print in the form of yes, it should be print in that, it should be displayed in HTML form, right? So as a option ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದು ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಐ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. Fine. So I can add over here semicolon. Then this is case first. This is first case. So for each loop will open agittu. So this I have opened over here. So this ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಿಂದ ಬೇರೆ ಕೇಸಿಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ USA ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ USA ಗೂ ಹಂಗೆ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ USA. ಕೇಸ್ ಇಸ್ USA ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ನಾನು USA ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. USA ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ USA, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ for South Africa. So here I'll take the case as South Africa. Here I need to take that array only. So that is yes Africa. Yes, let's go Africa. Fine. So let's see whether it works or not. I will run it now. So let me run this drop down. Idu save madide. So I have saved it over here. I will run it now. So this is our drop down. I refresh it. And see the refresh madide. Okay. Here it is showing uncaught syntax error. Let's see what is that. Okay, I'll select the country. Say ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ. So India select ಮಾಡಿದೆ. Okay, there is some error here. It is saying select state is not defined. Select state is not defined. Select state is not defined. I'll click this. There is an error over here. On change select state, this dot value. What is the error over here? You can check. I will save this. Okay, here let me format the document. Fine. So here on change ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ,
then localhost jQuery state.php country. Let me run it once again. I'll run it once again. Run Chrome. Fine. So we can inspect console, right? I'll select now India. India select ಆಯ್ತು. But okay, actually ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? Local host ಇಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. So we need to run it on from the local host. That is an issue. So local host ಇಂದಾನೆ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಫೈಲ್. dropdown.html. So localhost colon. So we have jQuery ಅಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ dropdown.html. Fine. Now I will select India. Okay, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ. USA ಮಾಡಿದೆ. USA, South Africa. So still no. ಆದರೆ ಇದು ಹತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. Okay, let us see. There is a minor mistake here. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, right. So we have one more file, that is our PHP file. Let me open that particular file. Yeah, state.php ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ? ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಬೇಕಾದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್. Right. Case is South Africa. Okay, let me save this and run it once again. Okay, I will run it. India. So here it is changing, but not displaying this. So on the console, no error. USA. So if I simply remove this, so because I know, so ಯಾವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತೆಗಿತೀನಿ, ರೈಟ್. So now here what we can do is, so the cases, so what cases we have added over here, make sure that ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದೀವ. ಹೌದು, ಕೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಿಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ break. Okay, switch is closed over here. Fine.
echo option. ಈ country value ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. So can we see this value, country value of the country? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Actually, it is not updated. So I have removed over here, right? I will save this. Okay, this is get, and this is it is right. State.php file name and the country key value assign ಮಾಡಿದ್ವಿ data. Okay, plus data, then it is true, right? And send method we have used, and here xhr.on ready state change function, xhr.ready state 4, and xhr.status is 200. Okay, the k id select id state ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ xhr dot response text. So this one is closed, and this is if closed, this is this one close, and this is function close. Fine, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು full.log this dot registered value ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Or else we can see over here this dot status file. ಈ ಫೈಲ್ ಸಿಕ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ this dot status actually, right? I will format this document, refresh, right? India. Okay, here it is printing something. So this dot status, it should print. Or we can use jar. Refresh. Okay, it is giving 0. This dot status 0 value ಬರ್ತಿದೆ, but the value should be okay. So that means ಈ questions ಇದು ಒಂದು
So this is not executing. Ready state. Ready state is 4, and here I will print. Similarly, I will print console.log so xhr dot ready state. Ready state. ನೋಡೋಣ. So let me run this. I will save India. Okay, nice. Error ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. Console. Okay, log ಹೋಗಿ. So I have made a mistake. Log. Okay, ready state. Ready state property only it is giving one. One means the request is not initialized. 0101 it is giving. Okay. So check here what mistake happened. So ಏನು mistake ಆಗಿರ್ಬೋದು? Yes, anyone? So what is the mistake over here? Country, right, country. Option I, right. It's true option. So there is nothing wrong in this particular file. Of this. So this data it is not going, I guess. No. Even after selecting this, it is not. Open get. So this address is right. URL, and this is function select data. So what happened? XHR, everything is good, but there is some
minor mistake over here. So document dot get element by ID of states. This is states and xhr dot response text. So here I will print status text. Change. It is not giving printing status text. That means this file, this address is it is not accessing. So that is the problem. It is not accessing. Okay, students, we do one thing. We'll discuss the same. I think there is some minor mistake over here in this particular thing. So this particular code, it is not accessing. That is the issue. I think something it is blocking. Block ಮಾಡ್ತಿದೆ. Okay. So we'll discuss the same thing in the previous next class. Okay. And make sure that all of you have submitted your forms. So the Google form which I have shared, please submit that form with relevant information filling, right? So students, we'll wind up this session. Please turn on your cameras so that we can wind up. Thanks, Alia. Thank you. Thanks, Suchitra. Thank you all. You can see fine. Okay, thank you so much. Thanks for joining. I have taken this nap. Okay, students, now you all can leave and inform those who are absent in consistently absent, right? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ.